ہم اس کو آغاز کرتے ہیں جی، شکرین میں شیئر کر رہا ہوں آپ سے سورہ نام۔ اس کے اندر پہلے آپ نے مشرکین کی عادات کا پڑھا ہے کہ مشرکین وہ بعض چیزوں کو اپنے لیے حلال بعض کو حرام سمجھتے تھے، اور یہ تمام چیزیں انہوں نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا ہوا تھا، اعوذ باللہ، کہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہوئے وہ لوگوں کو کہتے تھے کہ جی یہ چیز حلال ہے، یہ مردوں کے لیے حلال ہے تو عورتوں کے لیے حلال نہیں ہے، تو مردوں کے لیے حرام ہے تو عورتوں کے لیے حرام نہیں ہے، اس طرح کی باتیں وہ کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے اس چیز کو ذرا سمجھنا ضروری ہے کہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ مشرقین کی عادات کیا تھی۔ ایک بات یہ، اب یہاں اللہ فرماتا ہے وہ هو الذی انشا، اور وہی اللہ ہے جس نے بنائی۔ انشا کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنا، انشا اسی سے ہے کوئی چیز بنانا، نشا، اور اس اردو میں آپ نے سنا ہوگا لفظ نشو و نما، سنا ہوا ہے لفظ نشو و نما؟ جی کلاس، نشو و نما کا لفظ سنا ہوا ہے؟ جی سر سنا۔ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ ہاں جی سر جی کلاس، گرو کرنا، ہاں بتائیں جی۔ گرو کرنا، گروتھ۔ ہاں گرو کرنا، تو یہ وہی اسی سے ہی ہے، وہ ولدی انشا، فرمایا اس نے باغات بنائے ہیں، معروشات، آراشا یارشو معروشات، یہ بعض باغات ایسے ہوتے ہیں جو چیزیں چڑھائی جاتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھروں کے اندر بعض ایسی بیلیں ہوتی ہیں جس کو ہم رسیوں کے ساتھ اپنے گھر کے اوپر رسیاں لگا دیتے ہیں چھت کے ساتھ یا دیوار کے ساتھ ساتھ، جس طرح یہ توریوں کی بیل ہوتی ہے یا انگوروں کی بیل ہوتی ہے یا بعض ہلکے جو پودے ہیں ان کی بیلیں ہوتی ہیں، معلوم ہوگا آپ کو جی۔ جی جی سر۔ آواز نہیں آپ کی آ رہی؟ جی سر۔ معروشات کہتے ہیں ایسی ہلکی بیلوں کو جو آپ رسی لگا کر نہ چڑھا لیتے، اور غیر معروشات وہ پھل ہیں یا وہ سبزیاں جو بھاری ہوتی ہے، مثال کے تو وہ زمین پر ہی پھیلتی ہیں، جیسے خربوزہ ہو گیا، تربوز ہو گیا۔ اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے اللہ کا فضل و کرم ہے، اگر تربوز یا بڑے جو آپ کے پھل ہیں وہ اگر درختوں پہ اگتے ہیں تو کیا پرابلم ہو سکتی تھی؟ ہاں جی اگر بھاری پھل جو ہیں وہ درختوں پر اگتے تو کیا پرابلم ہو سکتی تھی؟ سر وہ لوگوں اگر کے کوئی اوپر بھاری ہوتا تو کسی کے لگ سکتا تھا۔ ہاں مطلب آپ وہاں نیچے گزرے ریسٹ کرنے کے لیے، اوپر سے تربوز آپ پہ گر پڑے تو آپ کا تو کام ہو گیا نا آپ کا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی دیکھیں، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے کتنی آسانی کی ہوئی ہے۔ یہ معروشات کہتے ہیں جو بیلیں چڑھتی ہیں رسی کے ذریعے اوپر کی طرف چلی جاتی ہیں، اور غیر معروشات وہ ہیں جو ہاریزنٹلی، یوں سمجھ لیں اگر آپ میتھمیٹیکل چاہیں تو معروشات کا مطلب ہوتا ہے ورٹیکل اور غیر معروشات کا مطلب ہوتا ہے ہاریزنٹل۔ So there are some plants and some vegetables which grow horizontally and some that grow vertically. وہ دونوں چیزیں آگے، معروشات vertical اور غیر معروشات horizontal۔ اور یہاں پر جو ہے نا الفاظ کو بنانے اور مفردات کو بنانے کا طریقہ بھی آپ کو معلوم ہے۔ مسلم، تو مسلم کے الٹ آپ کہتے ہیں غیر مسلم، اسی طرح ممکن غیر ممکن، تو معروشات کا الٹ کیا ہوگا؟ غیر معروشات۔ یا معروشات کا مطلب آپ کو پتہ چل گیا کہ وہ پھل جو ورٹیکلی اگتے ہیں، تو غیر معروشات وہ ہوں گے جو ورٹیکل نہیں اگتے بلکہ ہاریزنٹل اگتے ہیں۔ فرمایا ہم نے یہ چیزیں بنائی، یہ اللہ ہی ہے جس نے یہ چیزیں بنائی ہیں۔ اور فرمایا وہ نخلا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کھجوریں پیدا کی، والزرع، اور کھیتیاں۔ اور کھیتیاں کئی قسم کی آپ جانتے ہیں، چاول ہے، گندم ہے، چنا ہے، کپاس ہے، کاٹن ہے، پھر آگے اس کی کوئی شکلیں ہیں مختلفاً۔ اور فرمایا یہ مختلف چیزیں ہیں، مختلف قسم کی پھل ہیں، مختلف قسم کی سبزیاں ہیں، مختلف قسم کے باغات ہیں، مختلف قسم کے ان کے اکول ہو، ان کے نا مختلف قسم کے پھل ہیں، والزیتون، اور اللہ تعالیٰ نے زیتون بنایا، والرمان، انار بنایا، متشابہن وغیر متشابہ، اور کچھ ملتے جلتے ہیں کچھ ملتے جلتے نہیں ہیں۔ آپ کو معلوم ہے اگر آپ سے پوچھا جائے آج کل کس پھل کا سیزن ہے؟ آم کا۔ آواز نہیں آ رہی آپ کی، تھی آواز ذرا بلند کریں اپنی۔
आम का। आम की कोई किस्में बता सकते हैं आप? सर डिफरेंट एरियाज के जैसे वो आम होते हैं तो उस तरह डिफरेंट। ये आम की किस्मत में एक आपको पता है, एक सिंदड़ी आम होता है, एक चौंसा होता है, एक अनवर लटोर होता है, एक सहारनी होता है, ये ना एक लंगड़ा आम भी होता है। तो अब ये आप देखते हैं हर आम का डिफरेंट साइज है, डिफरेंट उसका टेस्ट है। इफ यू वांट टू टेक वेरी स्वीट, अगर बहुत मीठा आम खाना चाहते हैं तो चौंसा इज द बेस्ट। अगर आप खट्टा मीठा आम खाना चाहते हैं तो सिंदड़ी इज द बेस्ट। और अगर आप चूस के खाना चाहते हैं तो दशहरी एंड अनवर लटोर वो बेस्ट है। और हर फल का मिलते जुलते जरूर है, शक्ल उनकी मिलती जुलती है, लेकिन ये है कि जायका आप मानते हैं कि मुख्तलिफ है। जी। जी जी सर। सर। अगर आपका गुजर हुआ हो मंडी खजूर, जो मंडी तमूर यानी कि जिसको सूख तमूर कहते हैं मस्जिद नबवी के साथ, तो वहां पर आपको खजूरों की वैरायटी नजर आएगी। और एक खजूर दूसरी खजूर से ना शक्ल में मिलती है ना जायके में मिलती है। बाज़ खजूरें ऐसी हैं जो एक दूसरे से थोड़ी बहुत शक्ल में मिलती हैं, बाज़ों की गुठलियां नहीं है, अंबर है, कलमी है, अजवा है। तो ये आपको ना एक बीसियों किस्म की खजूरें मिल जाएंगी। तो अल्लाह, ये देखिए अल्लाह ताला ने यहाँ पर ना आगे जिक्र किया हुआ है कि युस्क़ा बिमाइन वाहिदिन, सबको एक ही पानी दिया जाता है, लेकिन कलमी का जायका और है, अजवा का जायका और है, सहारनी का जायका और है, और चौंसा का जायका और है। तो ये तमाम चीज़ें अल्लाह ताला ये भी हमें समझाना चाहता है कि इंसान भी सारे के सारे एक ही फॉर्मेशन में पैदा किए गए हैं, सबको बाय डिफॉल्ट एक ही चीज़ बताई गई है। बाय डिफॉल्ट सारे एक ही शरीयत से सबक हासिल करते हैं, सबके लिए एक ही शरीयत है। तो अब आप ये बताइए, जब शरीयत एक है तो हर इंसान का रिजल्ट मुख्तलिफ क्यों है? बताइए। उसके अमल के लिहाज से। माशाल्लाह उसके अमल के लिहाज से। आज इसको हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अपनी क्लास में। अब याद करें अपनी क्लास 5वीं 6वीं 7वीं, आपका टीचर एक ही होता था, आपकी बुक भी एक होती थी, आपका सिलेबस भी एक होता था, कॉपी वर्क भी एक होता था, लेकिन पेपर वाले दिन, एग्जाम वाले दिन एक बच्ची फर्स्ट आती थी और दूसरा जो है वो फेल हो जाती थी या फेल हो जाता था। तो अब यही है ना सवाल के बना, पढ़ाने वाला भी वही है, पढ़ाने वाली चीज सिलेबस भी वही है, रिजल्ट क्यों डिफरेंट हुआ? आपकी अटेंशन ज्यादा थी, मेरी अटेंशन कम थी। तो यहाँ अल्लाह ये भी बताना चाहता है कि तुम सब इन्ना सायकुम लशत्ता, तुम्हारी कोशिश मुख्तलिफ है, कोई इधर कोशिश कर रहा है, कोई उधर कोशिश कर रहा है। तो फलों के जायके में, फलों की शक्ल में, फलों के अंदर जो पैदा होने वाली चीजें हैं उसके इख्तिलाफ में हमारे लिए ये सबक है कि हम अपने जिस्म को देखें। सब काफरों का, मुसलमानों का जिस्म एक, आप फिजिकली देख लें, सब के ऑर्गन्स एक ही तरह काम करते हैं। धड़कने का काम दिल करता है, फिल्ट्रेशन का काम गुर्दे करते हैं, तनफुस और रेस्पिरेशन का काम ये आपके ये जो लंग्स हैं, फेफड़े, वो करते हैं, बोलने का काम आपकी जुबान करती है। ये तमाम काम आपके काफरों को भी इस तरह ही है, रिजल्ट एक जैसा नहीं है। अल्लाह ने यहाँ पर 2-3 हुक्म दिए हैं, 2 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव। फरमाया कुलू मिन समरी इज़ा अस्मर, जब ये फल निकाले, तो जब ये फल निकालते हैं ये बाग, यानी कि जिस दिन आपके फल निकालने का वक्त हो, जिस दिन आपने खेती काटनी है और फल निकालना है, तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि आपने इज़ा अस्मरा, जब वो फल लाए, इज़ा अस्मरा, जब आपकी खेती फल ले आए, तो उस फल में से आप खा सकते हैं, माशाल्लाह बिल्कुल खा सकते हैं। और फिर फरमाया वो आतू, दूसरा हुक्म है आतू हक्का, अल्लाह ताला का हक अदा करो यौमा हसादी, हसद कहते हैं काटने को, जिस दिन आपने कटाई करनी है, जिस दिन आपने हार्वेस्ट करना है, उसको काटना है, तो उसका अल्लाह का हक अदा करो। हक क्या है? नबी अलैहिस्सलाम ने बड़ी ही इसमें दानिशमंदी के साथ फरमाया, एक फल और सब्जी या बागात वो होते हैं जिनको अल्लाह ताला सैराब करता है, तो उस पर आपकी ना इलेक्ट्रिसिटी के पैसे नहीं लगते। और बाज़ फल ऐसे हैं जिनको बारिश नहीं मिलती, सहरा में है, और उसको आप सैराब करवाते हैं पैसे देकर, चाहे वो कंटेनर से आप दिलवाएं, चाहे वो आप बिजली से दिलवाएं। तो लिहाजा अगर पानी से सैराब हो जो फ्री है, पानी वगैरह फ्री हो, उससे सैराब हो, तो ये 10वां हिस्सा आपने देना है। यानी कि अगर आपकी 10 मन गंदम हुई है तो 1 मन गंदम जो है वो अल्लाह ताला के लिए दी जाएगी। और अगर आपके पैसे लगते हैं सैराबी पर, इरिगेशन पर, कि आपको पैसे लगाने पड़ते, फिर 20वां हिस्सा है, यानी कि फिर 20 मन के बाद 1 मन गंदम आपने देनी है। ये भी अल्लाह ताला का आसानी और उसका फजलो करम है। और फरमाया वला तुसरिफू, ये मना कर दिया अल्लाह ताला ने यहाँ पे, वला तुसरिफू, इसराफ नहीं करना। और ये जो उशर के मसाइल हैं या ज़कात के मसाइल हैं, ये आप उशर और ज़कात के किताबों से पढ़ सकते हैं, उसके लिए हमारे पास वक्त नहीं है। फरमाया कि वला तुसरिफू, इसराफ नहीं करना। इससे मुराद नाजायज जगह खर्च करना भी होता है, और इससे मुराद हाथ से बढ़ जाना भी होता है। बाज़ औक़ात आदमी के पैसे हलाल होते हैं लेकिन वो खर्च नाजायज जगह पे करता है।
بعض جگہ آدمی کے پیسے حلال ہوتے ہیں, وہ جائز جگہ پہ زیادہ خرچ کر دیتا ہے یا ناجائز جگہ پہ خرچ کر دیتا ہے, دونوں صورتیں اسراف میں داخل ہیں. کہ پیسے آپ کے حلال کے اور آپ نے اس کو ناجائز جگہ خرچ کر دیا, یا پیسے آپ کے حلال ہیں اور آپ نے حلال کام میں زیادہ پیسے لگا دیے. جیسے ہمارے ہاں آج کل کس چیز کا رواج ہے, شادی بیاہ کے موقع پر یہ لہنگے خریدے جاتے ہیں 2-2, 4-4, 5-5 لاکھ کے. بتائیے اب اسراف میں آتا ہے کہ نہیں یہ؟ آتے سر. پہننے آپ نے کتنی دفعہ ہیں؟ ہاں جی ایک دفعہ. بھائی ایک دفعہ پہننا ہے تو آپ نے 2 لاکھ لگا دیا, 4 لاکھ لگا دیا. تو یہ اسی طرح ہم برانڈس کے اندر آ جائیں تو بعض برانڈس جو ہیں وہ اتنے مہنگے ہیں, وہ کپڑے وہی ہوتے ہیں لیکن ہم برانڈس کے چکر میں پڑھ کے, میں نے جی آسم جوفا کا پہنا ہوا ہے, میں نے کاٹی کا پہنا ہوا ہے, میں نے سنا کا پہنا ہوا ہے, میں نے سبینہ کا پہنا ہوا ہے, اور جی میں جی اب گل احمد پہ جا رہی ہوں, میں اب یہ بلنزا سترنگی پہ جا رہی ہوں, یہ جو اب یہ جے ڈاٹ آ گیا ہے جی, یہ فلانا, یہ ساری چیزیں. تو ہمیں سادگی کی طرف آنا چاہیے. اور یہ اسراف کی مختلف شکلیں جو ہیں یہ معاشرے میں عام ہیں. اس پہ کھانے پینے کے اندر بھی ہمارا اسراف بہت زیادہ ہے. کھانے پینے میں اسراف کی مثال دیں جی. سر بڑے بڑے ہوٹلس میں جانا, یا جو ہمارے پاس اب تو فروزن فوڈ کا ایسا وہ سسٹم اور ایسا اسٹیٹس وہ بن گیا ہے کہ وہ صوفی کا لانا ہے یا سمروسو کا لانا ہے یا ہاں فلاں جی کا بالکل. لانا ہے, اور اس کو وہ لوگ یا اس کو وہ لوگ جو ہے اس کو مارک لگاتے ہیں ایک, یعنی اسٹیٹس کانشیس تو ہیں وہ لوگ, لیکن اس کو یہ نہیں کہتے, اس کو ایزی اس کے لیے کہتے ہیں جی یہ تھوڑی ہماری آسانی ہے, ہم بزی رہتے ہیں اس لیے ہم یوز کرتے ہیں, جواز پیش کرتے ہیں. جواز تو ہے پیش تو کرتے اسراف ہیں, نہیں بالکل جواز پیش کرتے ہیں, لیکن دیکھنا چاہیے کہ جو اسراف ہے نا اس کی کئی شکلیں ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک ہے کہ مجبوراً آپ نے کوئی چیز یوز کر لی, لیکن ایک ہے کہ جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے گھر کا نگران بنایا ہے تو آپ کی باڈی میں اور آپ کی جو باڈی کی ورزش جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. تو یہ کھانے پینوں میں فروزن چیزوں نے اور یہ فوڈ پانڈا, انہوں نے نا خواتین کی خاص طور پر جو ایکٹیویٹی ہے نا وہ ختم کر دی ہے. میں پرسوں اے سی والے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا, تو میں جان بوجھ کے باہر نکلا تو ایک آدمی وہ اے سی ٹھیک کر رہا تھا, تو میں 2 منٹ باہر کھڑا ہوا تو میں پسینے سے شرابور ہو گیا. آپ جب تک ٹیسٹ ہی نہ کرتے ایڈورسٹی کا, برے حالات کا, تو آپ کو اپنی اچھی چیزوں کی قدر نہیں ہوتی. ایگری جی؟ کیسا؟ ایسا ہی ہے. اچھا میں باہر نکل کے جب اندر گیا تو پھر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا, میں کہ یا اللہ کہ تو نے مجھے یہ اے سی والا کمرہ دیا اور جہاں میں بیٹھ کے اپنا پڑھ رہا ہوں, یہ کام کر رہا ہوں. یہ بیچارہ سارا دن اس نے اے سی ٹھیک کرنے گرمی کے اندر, اور 15 منٹ کے اندر اس کا 1 گلاس پانی نا پسینے کی شکل میں نکل گیا. تو اسراف جو ہے نا اس کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اپنی باڈی کو اس طرح ہی کام پر لگائے جس طرح صحابہ لگایا کرتے تھے یا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگایا کرتی تھی. اور آپ میں جو خواتین موجود ہیں, فاطمہ سے محبت ہے آپ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ بے شک. تو فاطمہ سے محبت زبانی کلامی ہے یا عملی طور پر ہے؟ عملی. جی سر ہم تو گھر کا بہت کام کرتے ہیں. عملی تو ہوتا ہے سر. عملی طور پر ماشاءاللہ بہت اچھی خوشی کی بات ہے جی. جن خواتین کو عملی طور پر ہے, اس کا مطلب وہ گھر میں اپنے بھائیوں کے لیے, اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو اپنے خاوند کے لیے, اپنے فیملی ممبر یقیناً خود کھانا پکاتی ہوں گی. وہ تو فاطمہ تو رات کو چکی پیسا کرتی تھی. اچھا ایک اور ٹیکنیکلی بھی میتھمیٹیکلی ہیں, باہر کا کھانا کیوں درست نہیں ہے؟ ایک ہے مجبوراً وہ آپ کھا سکتے ہیں, اس کی اجازت ہے. آپ کو پتا باہر کا کھانا چاہے جتنا مرضی اچھا ہی کیوں نہ ہو, آپ ہمیشہ اس میں بارے میں شک میں رہیں گے کہ وہ صحیح پکا ہوا ہے, چیز صحیح تھی, مرغی زندہ تھی یا مردہ تھی. کیوں جی ایسا ہے, یہ ڈاؤٹس بالکل سر, آج کل تو ہے, آج کل ایسا ہی. ہاں جی, لہٰذا سب سے اچھا دوسرے نمبر پہ میں اس کو نا کافی آبزرو کرتا ہوں, وہ یہ کہ جو کھانے پینے کی چیزوں میں اسراف ہے, اس کے اندر آپ نے کبھی بھی میکڈونلڈس پہ جا کر یا KFC پہ جا کر کبھی بارگیننگ کی ہے؟ ہاں جی نہیں سر. اسی برانڈ پہ اگر سر, برگر یہ 800 برانڈز کا ہے نا, تو برانڈ پہ جا کے کوئی بھی نہیں, ممکن ہی نہیں ہے. ممکن نہیں ہے. اب دیکھیے ہم نے برانڈ کو اس لیول پہ لے گا کہ ہم وی کینٹ بارگین, بلکہ بارگیننگ آپ کی آکورڈ لگے گی کہ تو برگر لینا ہے تو 800 600 تک کہہ رہے ہیں, 800, کوئی بارگیننگ نہیں کرتا. تو ایگزیکٹلی آپ دیکھیں جو ہمارے فائدے مند چیزیں ہیں مفید, ہم اس پہ بارگیننگ کر کے مفید چیز چھوڑ آتے ہیں. آئی آبزرو دیٹ, جب میں پھل لیتا ہوں تو میں بارگیننگ کرتا ہوں, وہ کہتے ہیں 250 روپے کلو, تو میں 50 روپے کے پیچھے پھل چھوڑ کے آ جاتا ہوں. اگر میں پھل 250 روپے بھی لوں, بتائیے پھل کا فائدہ ہے یا نہیں؟ 100% ہے. اور اگر میں اور اگر میں 800 روپے کا برگر لوں تو اس کا نقصان ہی نقصان ہے. اور عام طور پہ جب آپ رات کو کھاتے ہیں
तो खाने के बाद आप सो जाते हैं, वो बर्गर जो है आपका मैदा जो है चूंकि सुस्त हुआ होता है, लिहाजा आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम भी हो सकती है, अल्लाह ना करे। तो लिहाजा ये सारी इसराफ की शक्लें हैं जो आज हमारे मुआशरे में मौजूद है। हमारी वर्जिश कम हो गई, बाहर निकलना कम हो गया वर्जिश के लिए, बहरहाल ये लंबी बात हो जाएगी। आगे फरमाया वामिनल अनामी, जो जानवर है इनमें से हमूलतन व फरशन, हमूला कहते हैं ऐसे जानवर को जो बहुत ज्यादा वजन उठा सकता हो, और फरशन ऐसे जानवर को कहते हैं जो थोड़ा सा नीचा हो, जिस तरह बकरा हो गया या बकरी हो गई। हमूला में आप जानते हैं, एक हमूला आपको पता है बड़ा मशहूर है ऊंट, दैट इज नोन एज दी शीप ऑफ द डेजर्ट, कि वो सहरा का जहाज कहलाता है। अच्छा, इस तरह बैल भी हैं, इस तरह ही आपको बड़े बड़े वो नजर आएंगे, रेंडियर होता है उधर कुतुब शमाली की नूरी में। अब अल्लाह ताला का इनाम है कि अल्लाह ताला ने जानवर पैदा किए, उनमें से बाज़ जानवर बार बर्दारी के लिए पैदा किए हैं, बाज़ जानवर ज़मीन के साथ लगे हुए हैं। और अल्लाह ताला ने इन जानवरों को ना सिर्फ बार बर्दारी के लिए पैदा किया है, बल्कि इसके साथ ऐसे भी हैं कि फरशन से मुराद है कि ऐसे जानवर भी हैं जो छोटे कद के हैं, और ऐसे जानवर भी हैं जिनकी खाल और बाल, अब खाल और बाल का भी डिफरेंस अल्लाह ने जिक्र किया सूरह नहल। अल्लाह ताला के भी, आपको पता है अल्लाह ताला की वैरायटी का कोई मुकाबला कर सकता है? सर अल्लाह तो क्रिएटर है। अल्लाह तो हमारा क्रिएटर है। अल्लाह ताला ने औबार का जिक्र किया, वबरा की जमा है। अल्लाह ने असवाफ का जिक्र किया, सूफ की जमा है। अल्लाह ने अशार का जिक्र किया, शार की जगह है, शार की जमा है। शार कहते हैं बकरे के और बकरी के बालों को, जो बकरी और बकरे की पुष्ट पर होते हैं, और वबर कहते हैं ऊंट के बालों को, जो ऊंट की जिल्द के ऊपर होते हैं, और जो असवाफ सूफ है ये कहते हैं भेड़ के बालों को, जो भेड़ के ऊपर होती है। और आपको यकीन करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि तीनों के बाल और तीनों के ऊपर डिफरेंस है, तीनों की चीजें डिफरेंट है, तीनों की खाल। एग्री जी? जी सर। बकरे के बाल और तरह के होते हैं, उसके बाद जो ऊंट के बाल बाल भी और है और उनका यूज भी डिफरेंट है। यूज भी डिफरेंट है। और जिस तरह हबशियों के बाल होते हैं ना, वो छोटे छोटे, बिल्कुल ऐसे ही आप देखेंगे कि जो ऊंट के बाल है वो बकरी के बालों की तरह नहीं होते। और जो पशम होती है, ऊन होती है इसकी भेड़ की। और आपको पता है आपके हैंड बैग्स, आपके वैनिटी बैग्स, आप जब जाते हैं बड़े बड़े स्टोर्स पर, मेट्रो में चले गए आप, क्लाइव पर चले जाते हैं आप, स्टाइलो पे आप जाते हैं, ये चले जाएं मर्दों के जो है जी स्टारलेट पे आप चले जाते हैं, और जितने भी शूज के ब्रांड, ये सारा चमड़ा अल्लाह ने पैदा किया है जानवरों के जरिए। तो फरमाया कुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह, खाओ उसमें से जो अल्लाह ने तुम्हें अता किया है। इसका मतलब है आप खा सकते हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्लाह खुश होता है मेरा बंदा, मेरी बंदी मेरी बनाई हुई चीजों में। ये देखिए अल्लाह का हुक्म है, ये कुलू, ये फेल अमर है, इसका मुफरद है कुल, कुला और कुलू। कुल भी मौजूद है कुरान में, कुला भी मौजूद है और कुलू भी मौजूद है। कुल का मतलब तू खा, कुला का मतलब तुम दोनों खाओ। दोनों खाओ का हुक्म दिया अल्लाह ताला ने आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को, और कुलू सबको हुक्म दिया है। एक ईमानदार मर्द है, ईमानदार औरत है, दोनों को अल्लाह कह रहा है कुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह, तुम दोनों सब खाओ जो अल्लाह ने तुम्हें रिज़्क़ दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल, उसकी मेहरबानी। लेकिन वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान, अब इसको आप क्या कहेंगे, यहाँ पर कुलू अमर है और ये नहीं है ला तत्तबिउ, और ये दोनों चीजें इकट्ठी हो गई। एक तरफ आपको यूज बताया जा रहा है और एक तरफ आपको रिएक्शन बताया जा रहा है। देखिए आपकी दवाइयों को लिखा होता है कि देयर मे बी सम पॉसिबल रिएक्शन दैट मे बी एडवर्स, कुछ ऐसे रिएक्शन हो सकते हैं। सिगरेट की डब्बी पे लिखा होता है ना? जी जी, सिगरेट की डब्बी पे, हाँ सिगरेट की डब्बी में भी लिखा होता है, बल्कि दवाइयों एंटीबायोटिक्स वगैरह में भी लिखा होता है कि आपने इसको ऐसे यूज किया। अब यहाँ पर वला तत्तबिउ का मतलब क्या है, शैतान के नक्शे कदम की पैरवी नहीं करनी, खाने पीने में वो चीजें इख्तियार नहीं करनी जो शैतान, अब शैतान हमें किस तरफ लगाता है, गलत कामों की तरफ लगाता है। शैतान हमें किस तरफ लगाता है, हराम चीजों की तरफ लगाता है। और आपको हैरानी होगी, हराम चीजें कम हैं, हलाल ज्यादा हैं। हराम कम है, हलाल ज्यादा है। आप गोश्त ही देख लें, बकरी का भी हलाल है, बकरे का भी हलाल है, ऊंट का, ऊंटनी का, सबका हलाल है। और हराम गोश्त बहुत कम है, बहुत कम हराम जानवर हैं। तो अल्लाह ताला के फजलो करम को तलाश करने वाले वो अल्लाह ताला की बात की पैरवी करते हैं। फरमाया खाओ लेकिन तुमने शैतान के कदमों की पैरवी नहीं करनी। तो शैतान के कदम क्या होते हैं, शैतान पहले तो ज्यादा खाने की तरफ माइल करवा देता है आदमी को, ताकि इसके अंदर वो खुमार पैदा हो, ये सोया रहे। फिर ये एक वैसा खाना खिलाता है जो आपकी सेहत के लिए मुज़िर है। फिर वो आपको दूसरी तरफ उलझाता है। फिर वो आपको कंपैरिजन करवाता है कि अंगूर अगर हलाल है तो अंगूर से बनी हुई शराब क्यों हराम है जी। खजूर अगर हलाल है तो खजूर से बनी हुई शराब क्यों हराम है। खजूर और अंगूर से अगर सिरका बनता है, एक खास लेवल तक सिरका आप हलाल कहते हैं, तो शराब किस लिए हराम है। तो ये तमाम वो चीजें हैं जिसको शैतान के कदम कहा जाता है।
تو شیطان کے جو قدم ہیں ان سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی پیروی نہیں کرنی، کیونکہ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور جس کی دشمنی اللہ قرآن مجید میں بتا دے، اللہ نے قرآن مجید میں ہی فرمایا ہوا ہے انما الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، کہ شیطان اپنے ماننے والوں کو بلاتا ہے کہ تاکہ تمام کے تمام مرد عورت لڑکے لڑکیاں وہ جہنم کا ایندھن بن جائے۔ تو اب آپ یہ یہاں غور کریں، اللہ جس کو اللہ آپ کا دشمن کہہ رہا ہے اس کو بتائیے دشمن ماننا چاہیے یا نہیں؟ سر بالکل ماننا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے انہ لکم عدو مبین۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے ثمانیۃ ازواج، 8 قسم کے جوڑے ہیں۔ اب 8 قسم کے جوڑے کون سے ہیں؟ زوج کی جمع ہے ازواج، اور یہ عربی میں جوڑے کے 2 افراد کو ہر ایک کو زوج کہتے ہیں، نر ہو یا مادہ۔ تو اس کا مطلب ایک جوڑا ہوگا نہ کہ 2 جوڑے۔ جس طرح آپ کے پاس جرابیں ہو نا، تو جرابوں کے ساتھ جب بھی آپ جراب لاتے ہیں اس کے 2 پارٹس ہوتے ہیں، لیفٹ اینڈ رائٹ، لیکن آپ یہ کہتے ہیں میرے پاس ایک جوڑا ہے۔ صحیح ایک جوڑا ہے کہ 2 جوڑے ہیں؟ ایک جوڑا، ایک جوڑا، مگر ایک جوڑے میں کنورٹ کر دے تو 1 into 2 بن جاتے ہیں۔ اس سے آسیہ ذکر کیا گیا ہے کہ یہاں پر اللہ نے ذکر کیا من الزان اثنین، زان کہتے ہیں بھیڑ کو، تو فرمایا بھیڑ اور اس کا میل فیمیل دونوں 2 ہو گئے۔ وامن الماز، ماز کہتے ہیں بکرے کو، تو بکرا اور بکری ان دونوں کے ہو گئے، یعنی کہ بھیڑ کے 2 اور بکرے کے 2۔ اب یہ دونوں جانور جو ہیں، اب آپ بتائیے بھیڑ اگر حلال ہے تو بھیڑ کا میل دمبا یا چھترا وہ بھی حلال ہے یا نہیں؟ حلال ہے سر۔ اچھا، بکرا حلال ہے تو بکری حلال ہے۔ حلال ہے۔ لیکن مشرکین بھلا کیا کرتے تھے؟ انہوں نے اپنا حساب لگایا ہوا تھا، تبھی کہتے تھے کہ یہ جو جانور ہے نا، نر یہ حلال ہے تو مادہ حرام ہے، مادہ حرام ہے تو نر حلال ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں بتاؤ دلیل پیش کرو، دلیل عقلی ہے تو بتاؤ کہ حرام ہونے کی وجہ ان دونوں کا نر ہونا ہے، اگر یہ وجہ ہے تو ان میں سے کئی نر تم کیوں کھاتے ہو، کئی میل تم خود کھا جاتے ہو، اور اگر مادہ ہونا ہے تو پھر ان میں سے کئی مادہ جانور تم حلال کیوں سمجھتے ہو؟ اس طرح کے مختلف مفروضے مشرکین نے خود سے بنائے ہوئے تھے، اور وہ جانوروں کو اللہ تعالیٰ کے نام پر ذبح یا اللہ کے نام پہ چھوڑنے کی بجائے مشرکین نے اپنے جو خدا بنائے ہوئے تھے، جو ان کے باطل معبود تھے، جو ان کے باطل معبودوں میں آپ کو پتہ ہے کئی بتوں نے بنائے ہوئے تھے۔ بعض لوگ ایسے تھے جو پرانے نیک لوگوں کے مجسمے بنا کے اپنے آپ کو کنسنٹریٹ کرواتے تھے، دے یوز ٹو کنسنٹریٹ دیئر سیلف، انسپریشن کے لیے انہوں نے بت آگے رکھ لیے تھے تاکہ ہمارے اندر کنسنٹریشن ہے، ہم ارتکاز کے ساتھ توجہ کے ساتھ اٹینشن کے ساتھ عبادت کر سکیں۔ اللہ فرماتا ہے کل ان سے کہہ دیا ذکرین حرم عامل الانثیین، تم مذکر کو حلال کہتے ہو یا مذکر کو حرام کرتے ہو، اور مادہ کو حلال کرتے ہو یا حرام کرتے ہو، ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نروں کو حرام کیا ہے یا مادوں کو حرام کیا ہے، یا اس کو جس کو ان ماداؤں کے پیٹ کے اندر تم جانتے ہو۔ مثال صاف ظاہر ہے کہ جتنے بھی فیمیلز ہیں، فیمیلز کے اندر بچے کی پرورش ہوتی ہے، اور اس کو کہتے ہیں گیسٹریشن پیریڈ۔ گیسٹریشن پیریڈ کا مطلب ہے پیریڈ جو ایک بچہ جو ہے ماں کے پیٹ میں گزارتا ہے، ویدر وہ اینیمل ہے یا انسان ہے۔ تو اب آپ کو پتا ہے گیسٹریشن پیریڈ سب سے لانگیسٹ جو ہے وہ ہاتھی کا ہے، تقریباً یہ 2.25 سال بن جاتا ہے۔ اور جو ہمارا انسانی گیسٹریشن پیریڈ ہے جسے آپ پریگنینسی کا پیریڈ کہتے ہیں، یہ 6 سے 9 ماہ تک ہے، کم از کم 6 ماہ، زیادہ سے زیادہ 9 ماہ، اور 6 ماہ بھی قرآن مجید سے نکلتا ہے، 9 ماہ تو آپ کو پتا ہے، معلوم آپ کو ہے ہی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو ماداؤں کے فیمیلز کی باڈی کے اندر جو جانور ہیں یہ بھی انہوں نے حرام کیے ہوتے تھے، یعنی کہ اس کی پیدائش سے پہلے ہی کہ جی اب مادہ نکلے گا تو حرام ہوگا، نر نکلے گا تو حلال ہوگا۔ تو یہ تمام چیزیں مشرکین میں موجود تھیں، اور یہ وہ اختیار ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبیوں علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی نہیں دیا۔ عقلی طور پر بھی آپ دیکھیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قانون بنانا، آئین بنانے کی ذمہ داری، یو آر سٹیزنز آف پاکستان۔ اب بتائیے آپ آئین بنائیں گے، آپ یہ دلیل پیش کریں کہ جی میں سٹیزن ہوں لہٰذا آئین میں بناؤں گا، تو آپ کی یہ دلیل مانی جائے گی، سنی جائے گی؟ نہیں سر۔ تو ریزن کیا ہے اس کی؟ ہمارا ڈپارٹمنٹ نہیں نا وہ۔ نہیں ڈپارٹمنٹ تو نہیں ہے آپ کا، لیکن جو بناتے ہیں آئین وہ تو انسان ہی ہے، وہ بھی تو انسان ہی ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں وہ بھی انسان ہے، میں بھی انسان ہوں لہٰذا میں بنا لوں گا۔ اس کا جواب دیں۔ سر ان کا عہدہ ہے یہ، میجورٹی میں تھے، اور وہ وہاں کے یعنی امیروں میں سے بھی تھے، اور وہ جو چاہتے تھے وہ اسٹرانگلی اس پر ایکٹ کر سکتے تھے، تو اس لیے وہ کہتے تھے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہی صحیح ہے۔ اچھا،
इसका मतलब है अना के पीछे भी। जी, हम इस बात पे एग्री करते हैं कि हमने एक सिस्टम डेवलप किया है। उस सिस्टम के अंदर ये होता है कि मेजोरिटी की बुनियाद पे जो भी हम कुछ लोगों को सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर उनको कहते हैं आइन ये बनाएंगे, हम नहीं बनाएंगे, हम पीछे हट जाते हैं। हालांकि आइन बनाने वाले भी दे आर क्रिएटर्स, क्रिएशंस लाइक अस, वो भी हमारी तरह क्रिएशंस हैं, क्रिएचर्स हैं। नहीं अच्छा, सर, ये आज के दौर में तो ये है ना कि ये एक क्वालिफाइड लोग हैं ना, तो किसी भी तरह क्वालिफाइड हो कि लोगों ने चुना है या पार्लियामेंट में बैठते हैं या जो भी, उस वक्त तो कोई ऐसा सिस्टम अभी कायम नहीं हुआ था, जो कि वो शुरू से अपने बाप दादा के उस पर कायम थे और वो उस चीज को छोड़ना नहीं चाहते थे। तो वो कहते थे कि चूंकि हमारा ये रस्म रिवाज है, उस जमाने में रस्म रिवाज ही कॉमन था, आज इसीलिए हमें हमारा दीन सिखाता है तो रस्म रिवाज कुछ भी नहीं है, असूल होने चाहिए जिंदगी के। ये डिफरेंस है ना एक। ये बात इसमें मजीद ऐड कर ले आप कि हर दौर में ना नाम तब्दील हुए हैं, लेकिन असल में फॉलो रस्म रिवाज में किया गया। ये जो मुशरिकीन ने शिरक किया है ना, ये बेसिकली शिरक पैदा ही रस्म रिवाज से होता है। अब रस्म रिवाज जो है ना, बनाने की दो मेन चीजें हैं, एक पैसा है और एक अक्सरियत है। अक्सरियत और पैसे की बुनियाद पर हम एक सिस्टम को डिफाइन कर देते हैं, फिर उस सिस्टम के अंदर एलीट क्लास को इख्तियार दे देते हैं कि वो आइन बनाएगी, और हम जो है ना वो महकूम बन के बस दूसरा जिस तरह वो आइन बनाएंगे हम वो उसके मुताबिक चलते रहेंगे। और बाप दादा की रसूमात भी इसमें शामिल हैं। फिर बाप दादा की रसूमात बढ़कर जो है वो एक मुआशरे की रसूमात बन जाती हैं। सारे बाप दादे अगर मुशरिक होंगे तो मुआशरा मुशरिकीन पे इस पर इस्तवार हो जाएगा। तो अल्लाह फरमाता है नब्बियूनी बि इल्मिन, मुझे भी बताओ। ये सूरह अहकाफ में ये लफ्ज बोला है, औ असारत मिन इल्म, कोई पिछला कोई असर ही बता दो। कोई पीछे से किसी आदमी ने ये बात कही हो, किसी समझदार आदमी ने ये बात कही हो, तुम तौरात इंजील को मानते हो, तुम वही को अगर मानते हो, तुम पीछे किसी चीज को मानते हो, किसी ना किसी का ओरिजिन तो होगा ना, कोई ओरिजिन तो बताओ। अच्छा, यहाँ एक बहुत अहम चीज है, आप ये बताइए कि अगर मैं चौथी मंजिल बनाना चाहता हूँ तो चौथी मंजिल बनाने के लिए ग्राउंड फ्लोर या बुनियाद जरूरी है या नहीं? जी जरूरी है। सर नहीं, अगर बेसिक मैं आपसे ये कहूँ जी, बुनियादों के बगैर कैसे बिल्डिंग खड़ी नहीं, होगी? मैं अगर आपसे ये कहूँ जी मैंने पहला फ्लोर भी नहीं बनाना, ग्राउंड फ्लोर भी नहीं बनाना, बेसमेंट भी नहीं बनानी, मैंने बुनियाद भी नहीं बनाई, चौथा फ्लोर मुझे बना दे, तो डू यू एग्री? नहीं No, सर। no, sir. यहाँ एक बहुत अहम कुलिया याद रखिए, मुसलमानों में जितने रस्म रिवाज है सागर इसका कोई ना कोई ओरिजिन होना चाहिए कि कहाँ से शुरू हुआ। क्या ख्याल है जी? बताएं जी, जी सर। फिर समझ सर, लें। सर जब सोशली जब लोग इकट्ठे रहते हैं किसी सोसाइटी में, जी तो वो हर तरीके से फॉलो करते हैं एक दूसरे को, जो उनके दिल को अच्छा लगता है वो उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। बिल्कुल अडॉप्ट या कर कि लेते हैं। जी वो उनके वालिदैन भी ऐसे करते थे, उन्हें मेरा इजी सवाल लगता है मेरा उस सवाल पैटर्न पे चलना। सवाल मेरा ये है, सवाल ये है कि आप मिसाल के तौर पर आज हम मुआशरे का जायजा ले लें, तो हमारे यहाँ जब फौतगी होती है तो हमारे यहाँ कुरान खानी होती है, तीजा होता है, 40वां होता है, 10वां होता है, बरसी होती है, जुमेरातें होती हैं। ठीक है, आई एग्री। मैं मैथमेटिकल ज़हन का आदमी हूँ। अब मैं ये सवाल करूंगा भाई कि ये तीजा, 7वां, 40वां, और इसका कोई ओरिजिन तो होगा ना कहीं से शुरू हुआ है। ये मेरा सवाल जेन्युइन है कि नहीं? यस सर। जी सर। बताएं जी बाकी क्लास। जी सर ये मैं बता रही हूँ ना कि ये कल्चरल बेस्ड है। नहीं, मेरा ये सवाल आप जब समझे, हम बहुत सारी कौमें इकट्ठी रहती मेरा हैं। मेरा सवाल समझ ले। कल्चर बेस्ड, आई एग्री। और कल्चर जब बेस्ड है तो कल्चर में सबसे पहले ये काम किसने किया? तो मेरा सवाल बनता है ना कि मैं पूछूं सबसे पहले ये काम शुरू किसने किया था कल्चर में? बनता है कि नहीं? मैं पूछ रहा हूँ फोर फादर्स ने सर, हमारे फोर फादर्स ने, पिछले आबाओ अजदाद ने किया। जी, अबाओ इदाद ने, ठीक है, एग्री हम हो गया। अबाओ इदाद में से क्यों एक बंदा। अब हमें जब भी हमें काम करना है तो याद रखिए कि हमने उसका ओरिजिन जरूर तलाश करना है, और अगर ओरिजिन पहुंचता है, ये बात समझ लीजिएगा, अगर ओरिजिन पहुंच जाए नबी अलैहिस्सलाम तक तो फिर तो वो काम दुरुस्त है, और अगर ओरिजिन दरमियान में कट ऑफ हो जाए तो फिर आपको मानना पड़ेगा ये काम दुरुस्त नहीं है, इसमें डाउट और शक है। एग्री जी? जी बिल्कुल जी सर। सर। अब देखिए 10 तारीख है और 10 तारीख को आप माशाल्लाह कुर्बानी करेंगे। अफजल तरीन दिनों में से अगर आपने कुर्बानी करने है तो मोस्ट अफजल जो दिन है वो 10 का दिन है, 10 जिलहज का, जिसमें यौमुन नहर कहा जाता है।
اور یوم النہر جو ہے وہ افضل ترین دن ہے. اس سے پہلے والا دن 9 عرفہ کا دن ہوتا ہے جو 9 ذی الحج کا ہے, جب حاجی میدان میں کرتے. آپ دیکھیں جب آپ عرفہ کے میدان میں جاتے ہیں یا آپ یہ 10 تاریخ کو جانور ذبح کریں گے, آپ اس کے ذبح کرتے ہوئے دعائیں پڑھیں گے, تو اس کا اوریجن نبی علیہ السلام میں ثابت ہے یا نہیں؟ ثابت ہے. بالکل ثابت ہے, لہٰذا یہ چیز تو ہوگی جینوئن. اور اگر کسی نوٹ کو آپ کے سامنے کوئی نوٹ آتا ہے, اس نوٹ کو دکاندار تک ثابت ہو جائے لیکن اسٹیٹ بینک سے ثابت نہ ہو رہا ہو, تو بتائیے وہ نوٹ جعلی کہلائے گا یا اصلی کہلائے گا؟ جعلی. آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں, فالو کریں. وہ یہ ہے کہ چھوٹی سی آیت کا ٹکڑا نبئونی بعلم, اس کا مطلب ہے کہ جب بھی میں کام شروع کروں گا تو میں پابند ہوں اس کا اوریجن بتانے کا. اگر میں اوریجن میں نبی علیہ السلام کا نام لوں تو درست ہے, اگر میں اوریجن میں اللہ تعالیٰ کا نام لوں کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا تب بھی درست ہے. لیکن اگر اوریجن میں فور فادرز کو پیش کرتا ہوں, دادے کو پیش کر دیتا ہوں, پھپھو کو پیش کر دیتا ہوں, فلانے ٹمکانے کو پیش کر دیتا ہوں, تو سمجھ لیجئے کہ میرا وہ پیش کرنا درست نہیں ہے. اس لیے اللہ فرماتا ہے نبئونی بعلم, وہ علم کی بات بتاؤ ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو. اور علم کی بات کیا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کو تم بھی مانتے ہو, تو علم یہ ہے کہ بتاؤ کہ کریٹر نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے. کریٹر نے مادہ اور نر کو حرام کروایا ہے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نر حرام ہے مادہ حرام نہیں ہے, مادہ حرام ہے نر حرام نہیں ہے. آئی جسٹ ریورٹ ٹو another example. آپ یہ بتائیے روزوں کے اندر آپ صبح سے لے کر مغرب تک کھانا نہیں کھاتے, ایسے ہی ہے جی؟ جی سر. اس کی دلیل جی ہمیں کہا گیا ہے نا سر, ہمیں حکم. ہاں ہمیں کہا گیا ہے, بالکل ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتموا الصیام الی اللیل. اچھا اگر آپ مغرب سے عشاء تک یا مغرب سے فجر تک نہ کھائیں, اس کی دلیل؟ جی اگر آپ کہتے ہیں جی روزہ مغرب سے عشاء تک ہے, میں مغرب کے وقت روزہ رکھ لوں گی, عشاء کے فجر کے وقت کھول لوں گی, اس کی دلیل ہے؟ سر روکا نہیں گیا نا. نہیں میرا سوال سمجھیں, میں کہہ رہا ہوں اگر آپ کسی آدمی سے کہتے ہیں روزہ رکھو مغرب سے فجر تک, تو اس کی دلیل دے سکتے ہیں آپ اس کو؟ نہیں نہیں دے سکتے نا. نہیں سر, اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے آپ کو پتہ ہے عبادات جو ہوتی ہیں نا وہ توقیفی ہوتی ہیں, یہ اللہ کی طرف سے متعین ہوتی ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے منع نہیں کیا گیا, ہم یہ کہیں گے جتنی بھی عبادات ہیں ان عبادات میں اللہ تعالیٰ توقیفی طور پر عبادات کو ہمارے لیے ڈیزائن کرتا ہے. ہم خود سے عبادت نہیں بنا سکتے. ہم خود سے عبادت بنائیں تو پھر تو بات ہی ختم ہوگی. لیٹس ایکسپلین اٹ. آپ بتائیے آپ خود سے اپنی مرضی کا کھانا بنا سکتے ہیں؟ یس سر. آواز دیا کریں, آواز نہیں آپ کی آتی ہے صاف, تاکہ ہمارا نا وہ کنورسیشن پراپر ہو اور میں آپ کو سمجھا سکوں, خود بھی سمجھ سکوں. آج آپ کا گھر ہے, دوپہر کا ٹائم ہے, آپ ساری خواتین مرد حضرات جتنے بھی اپنے گھر میں اپنی مرضی کی مرغی قورمہ شورمہ جو بھی ہے پکا سکتے ہیں کہ نہیں؟ بنا سکتے ہیں سر. جی پکا سکتے ہیں الحمدللہ. لیکن کیا اپنی مرضی کے نوٹ بھی آپ چھاپ سکتے ہیں؟ نو نو سر. سر. اس کی کیا وجہ ہے؟ تو ہماری اتھارٹی نہیں ہے. آپ کی اتھارٹی نہیں ہے, بالکل ایگزیکٹلی. بعض کاموں میں اللہ نے آپ کو اتھارٹی دے دی ہے کہ آپ یہ کریں. کپڑوں کا لباس ہے, کپڑے یہ پہن لیں, وہ پہن لیں, کاٹن پہن لیں, واشن ویئر پہن لیں, جو مرضی پہن لیں. بعض جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے حرام اور حلال کو واضح کر دیا ہے کہ یہ آپ نہیں پہن سکتے. جیسے مردوں کو کہا گیا کہ وہ جو سفرانی زرد رنگ کا, یہ زعفرانی رنگ ہوتا ہے, زعفران کا رنگ, آپ مرد جو ہے وہ زعفرانی رنگ کا کپڑا نہیں پہن سکتے. نبی علیہ السلام نے منع فرما دی ہے. اب بھائی بات باقی رنگ کا پہن لو, جب زعفرانی پہنے گا تو اس پہ دلیل قائم ہو جائے گی. بالکل ایسے ہی اپنی طرف سے حلال کو حرام نہیں کر سکتے. اور دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں, عبادات کو ہم خود ڈیزائن نہیں کریں گے بلکہ عبادات کو ڈیزائن اللہ کرے گا. اللہ کی مرضی ہے مغرب کی 3 رکھ دے اور عشاء کی 4 رکھ دے. آپ اس کو ڈائیورٹ نہیں کر سکتے کہ عشاء کی 4 اور مغرب کی 3 کر دے, عشاء کی 3 اور مغرب کی 4 کر دے. بنتی آپ کے 70 بنتی ہے نہیں. اللہ تعالیٰ نے مغرب 3 رکھی ہیں تو 3 پڑھی جائیں گی, عشاء 4 ہے تو 4 پڑھی جائیں گی. آپ کہیں گے کہ عشاء کی 5 پڑھنے کی اللہ نے منع فرمایا کہ عشاء کی 5 نہ پڑھو, بتائیں جی. نہیں سر. ہاں تو بس پھر دلیل کیا بنی؟ دلیل یہ بنی کہ یہ عبادات ڈیزائنڈ ہوتی ہیں, اللہ نے اس کو بائی ڈیفالٹ ہمارے لیے بنایا ہوا ہے.
अगली आयत में अल्लाह ने जिक्र किया है दूसरे जोड़ों का, वामिन अल इबिल, ऊंट और ऊंटनी, वामिन अल बकर, गाय और बैल, ये भी है। अगली आयत वही है कि तुम इसका वही हिसाब है इसके जो तुम हराम कर लेते हो माताओं को, फीमेल को या मेल को। अम कुन तुम शुहदा, और तुम उस वक्त गवाही दे रहे थे, तुम मौजूद थे इस वसाकुमुल्लाहु बिहाज़ा, जब अल्लाह ताला ये कानून बना रहा था, ये असूल बना रहा था, जब अल्लाह ने ये वसीयत की थी, तुम मौजूद थे वहां पर। कि अल्लाह ताला ने बड़ा सवाल पूछा है मुशरिकीन से कि मुशरिकीन अपने ज़ोन के मुताबिक कहते हैं ये हलाल है, ये हराम है, ये है, ये वो है। तो अल्लाह पूछता है तुम वहां मौजूद थे जब अल्लाह हलाल और हराम के फैसले कर रहा था? बताइए आप और मैं मौजूद थे वहां पर? नहीं। हमें क्या पता, हम तो क्रिएटर को फॉलो करने वाले हैं, तो क्रिएटर फॉलो उसको कर रहे हैं हम। तो लिहाजा फमन अज़लम, फरमाया उससे बड़ा जालिम कौन होगा, कौन उससे बड़ा जालिम होगा, मन मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि काज़िबन, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर झूठ बांधे। अल्लाह ताला ने ये बात फरमाई नहीं है, वो कहीं अल्लाह ने फरमाई है, लियुज़िल्लन नास बिगैरि इल्मिन, ताकि लोगों को गुमराह करे बिगैरि इल्मी, इल्म के बगैर। इस आयत से वाज़ेह होता है कि हर वो ओरेटर, हर वो अपना स्पीकर हो जाए, आलिम हो जाए, जो लोगों को बगैर इल्म के फतवे देता है, तो वो साफ ज़रा लोगों को गुमराह करने वाला है। इल्म किस चीज़ का नाम है? कुरान और सुन्नत की पैरवी का। कुरान और सुन्नत अपने मौक़िफ़ में बिल्कुल वाज़ेह है, इतने वाज़ेह हैं कि इस वक्त 12 बजे का टाइम है, जितना सूरज वाज़ेह है, अल्लाह की कसम है दीन इससे भी ज़्यादा वाज़ेह है। एग्री है जी आप? जी सर। ऐसा ही है सर। अच्छा, अब अगर हमने कोई काली ऐनक लगा ली है और हमें नजर आ रहा है कि कमरे में बहुत अंधेरा है, तो इसमें कमरे के अंधेरे का कसूर नहीं है, कसूर हमारी आंखों की ऐनक का है। ऐनक उतारे तो कमरे के अंदर बड़े अच्छे बल्ब लगे हुए हैं जो पूरी रोशनी दे रहे। हम में से हर आदमी ने इल्ला माशाअल्लाह अपने ना अकीदे के ऊपर ना ऐनक लगाई हुई है, किसी ने पीले रंग की, किसी ने नीले रंग की, और उसको चाहता है। अब बात ये हो रही थी कि अल्लाह ताला पे झूठ बांधना, अल्लाह ताला पे झूठ बांधना, लोगों को गुमराह करना। तो हर वो आदमी जो अच्छा, मैं ये बात कर रहा था कि दिन की रोशनी से भी ज्यादा वाज़ेह है कुरान और सुन्नत। आपने ऐनक लगा ली है, कोई तकलीद की ऐनक लगा रही है, अपने आबाओ अजदाद की तकलीद करनी है या फलाने की, तो फिर तो समझ नहीं आनी बात की। ऐनक उतारे, आपको कमरा नौशो नजर आएगा। ये तो पीली ऐनक वाले को पीला, लाल वाले को लाल और नीले वाले को नीला, और वो आपस में झगड़ते रहेंगे। तो लिहाजा जब भी आप किसी आदमी से दीन को हासिल करें, उसकी शख्सियत से मरूब ना हो, उसके पीछे पड़ी हुई किताबों से मरूब ना हो, बल्कि आपने दलाइल से मरूब होना है। और दलाइल जो है ना, वो कुरान और सुन्नत का नाम है। ये बात ज़हन में रख लें, दलाइल कुरान और सुन्नत का नाम है। किसी की लफाजी, किसी का लिख देना, किसी का अच्छा बोल लेना, ये कोई दलील नहीं है। फरमाया इन्नल्लाह ला यहदिल कौम ज़ालिमीन, बेशक अल्लाह ताला जालिम कौम को हिदायत नहीं देता। कौन सी जालिम कौम? जो अल्लाह ताला पे झूठ बांधती है, हराम को हलाल, हलाल को हराम खुद बनाती है मेजॉरिटी की बुनियाद पर, और हालांकि ये इख्तियार अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को भी हासिल नहीं है।